వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కొలువై ఉన్న క్షేత్రమే ఈ శ్రీనివాస మంగాపురం. ఇది ఒక దివ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ నిత్యము జరుగుతున్న సేవలలో నిత్య కళ్యాణోత్సవం దివ్య భవ్యమైనటువంటి మహోత్సవం. ఇంతటి విశేషమైన కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కేవలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులే కాకుండా యావత్ లోకం వీక్షించే భాగ్యాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. భక్తిభావంతో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీనివాస మంగాపుర కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అదిగో మనం వీక్షిస్తున్నాం లక్ష్మీ పద్మావతి అమ్మవార్లు సమస్త విశ్వాన్నంతా అనుగ్రహించే విధంగా తమ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించుకోవటానికి చక్కనైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలు ధరించి పుష్పమాలికా సమూహాల చేత స్వర్ణాభరణ భూషితులై స్వర్ణ సింహాసనం మీద ఆసీనులై సమస్త లోకాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో సమస్త భక్తులు దర్శిస్తూ తమ జన్మ ధన్యమైందని ఎంతో సంతోషిస్తున్న ఈ శుభక్షణాలలో అదిగో స్వామివారు చక్కగా పట్టు పీతాంబరాన్ని ధరించినటువంటి వారై దర్శన భాగ్యం కలగజేస్తూ ఉన్నారు. शुभानि वर्धं तां शुभानि शाम्यं तघोरानि शाम्यं दबाबानि शाम्यं त्वा हितयः शुभानि वर्धं तां शुभानि अतो देवावन्तनयतो विष्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्टर्विचक्रमे त्रेदानि ददे पदं समोढमस्य भागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतेतो रथानि पश्वसे इन्द्रस्य जसगाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातुदं तद्विप्रासो विपन्नवो जागृवागुं सस्यमिण्डते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणसुस्वरस्य द्रविणोदा सररस्य प्रेगं सदा द्रविणोदा वीरवती विषं न द्रविणोदारा आसुते दीर्घमायुः सविता पश्चाता आसवितो परस्ता आसवितो धरार्ता आसवितो धरार्ता आदो सवितानुस्सवतो सर्वदा आतं सवितो नोरा आसुतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोन्न आङ्के तुरुषसाम्येत्यग्रे भागुं देवेभ्यो विददाध्यायं प्रचन्द्रमा आस्तिरति दीर्घमायुः विद्युन्नयात्पदं तेज विद्योत्परं ते मे अप्याकाम्या आने जनिष्ठ अपनर्यसुजा आतः पूर्वशी स्थिरति दीर्घमायुः शतं जीवशरदो वर्धमानः शतं ये मन्तान् शतमुपसन्तान् शतमिन्द्राग्निश्च विदा बृहस्पतिः सदायशाभिषेमं पुनर्तः अष्टो देवा समः सौम्या आचतष्टो देवीरजरात् ते यज्ञं वा परस्ता संवत्सरमृतग्स्वस्ति हिरण्यरूपशरण्यसन्दगमान् नभाच्चेत् हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पर्युणे निशब्दया हिरण्ययादत् तन्ममस्मै हृद्यामस्वमगं शृणवायवा जन्मानो मन्त्रं सरदे ओपयातं यशो न भक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतां सोऽस्मिन् काममप्राः आहार सन्त्वा विदन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वाङ्गः सर्वं तेजक्षः सर्वमायुक्षतेमिदम् अर्यमनं बृहस्पतिं दन्तानाय चोदया वाचं विष्टकं सरस्वतीं सवितारं च वाचनं सोमकं राजानं वर्णमग्निवन्वारभामहे आदित्या विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं इन्द्रावरुणान् सोमरसत्रत्वं रायस्पोषं यजमानेषु रत्नं प्रजां पुष्टिं भोतमस्वासु त्वं दीर्घायत्वाय प्रदृतं न आयुः श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयो च निरुभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामृत्यो या गुंगोर्यासनी वाली या राकाया सरस्वती इंद्राणी मक्ववते वर्णाय स्वस्ते यस्पारुदा गिरिनामन्यमा नोमर्त्योमर्तो जो हवे में जातवेदो यशो अस्मासुदे प्रजाभिरज्ञमृतत्वमस्याम् यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतो वविषं यदा वै सूर्य उदेति अत नक्षत्रम्नेति यावत्र सूर्यो गच्छेतु यत्र जनेन पश्येतु तावत् कुर्वीतामित्कारीषात् पुण्याः एव कुरते ओं भूः अद्य पूर्वोक्त संकल्प प्रकारेण श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गवतं स्थलमण्टपद्रव संभार शुद्ध्यर्थं स्वस्थपुण्यां भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुद्यता मृत्तिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपो इष्टामयोपवस्थान ऊर्जेतरातन मेहरणाय चक्षसे योवस्वतमोरसप्तस्य बाजेते अनः वसुधीरव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्यक्षया यजिन्वदा आपोजने दाजनः
हिरण्यवर्णासु अप्पावगायासु जातः कश्यपोयासिन्द्रः अग्निया गर्भं ददरे विरूपास्तान आपश्यगुश्वना भवन्तु या सागुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यामृतेवपस्सञ्जनानां मदस्य दस्य च यो या पावकास्तान आपश्यगुश्वना भवन्तु या सा आं देवादिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बोधा भवन्ति या पृथिवी पै सोमदन्तु शुक्रास्तान आपश्यगुश्वना भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यदा पश्यवया तनुवपश्यत्वचं ये सर्वागुं मग्गेगं रक्षुजो वे ओमय वर्चो बलमोजो निदत्ता निरदस्सं प्रेतिरः वनददाहते तस्मादानद्यो नामस्तदा वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेक्षितावरणेन ता शिवगं समवल्कतां तदा अप्रोदिन्द्रो वयति तस्मादापानुस्तरा अपगामग्गशब्दमानवीवरत वोहिकम् इन्द्रो वर्षक्तिभिर्देवी तस्माद्वारनामो वोहितम् एको देवाप्यतिष्ठिच्छब्दमाना यथावशम् उदानि शर्महि ऋतु तस्मादुगमुच्यते आपो भद्राकृतमिदाप आसोरग्ये सोमोऽपि प्रत्यापयित्ताः तीव्ररसो मधुरुचामरङ्गम आमा आप्राणेन सवर्तसागम् आदित्पस्यामृतवा शृणोम्यामा घोषो गच्छतु वाग्न आसाम् मन्ये बेजानो अमृतसतर्हिरण्यवर्णामतृपम्यदावः आपो इष्टामयोपवस्थान ऊर्जेतरातन महेरिणाय चक्षये योपस्यूतमोरसप्तस्य बाजेतेनः उषतीरव मातरः तस्मारङ्गमामो यश्चक्षया यजिन्वता आपो जनेता जनः दिविश्वेष्व अन्तरिक्षे दस्पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसवसि ब्रह्मवर्चसायत्वा ओं तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ प्राच्यां दिशि देवार्पिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमाता पितरो मार्जयन्ताम् अपोपस्पृश्य प्रतीशिशवो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशेक्ष संवत्सरेक्जपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरार्धेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् स्वाङ्गदोषी कामाय कामोदत विश्वक्सेनाय नमः वर्णाय नमः पुनः पाद्यं पुनः यदास्तपुद्वास्यामि शोभनार्थ पुनरागमनाय च बाबा రండి అంకురాకు రండి రండి ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస మంగాపుర దివ్యక్షేత్రములో లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. ఆదౌ పూజ్యో విక్ష్వక్సేన అని చెప్పి ఆగమశాస్త్ర ప్రకారం విక్ష్వక్సేనుని పూజా కైంకర్యాన్ని నిర్వహించారు అర్చక స్వాములు. విక్ష్వక్సేనుని యొక్క అనుజ్ఞ అయిన తర్వాత పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని నిర్వహించారు. ఇందాక అర్చక స్వాములు మంత్రరూపంలో తెలియజేస్తూ జన్మార్జితమైనటువంటి పాపకర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ పోవుగాక, మాకు పుణ్యములు లభించుగాక, ఘోరములు నశించుగాక అని చెప్పి పుణ్యాహవచ మంత్రాలతో చక్కగా స్థానశుద్ధి, పాత్రశుద్ధి, బింబశుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి, భూతశుద్ధి కోసం సంప్రోక్షణ కైంకర్యాన్ని పుణ్యాహవచన ప్రక్రియగా నిర్వహించారు. ఆ తదుపరి అదిగో మనం వీక్షిస్తున్నాం అంకురారోపణ కైంకర్యాన్ని. అంకురము అంటే మొలకలు రావటం. నవధాన్యాలను పాలలో నానబెట్టిన తర్వాత వాటిని పంచపాలికలలో అంటే మూకుళ్లలో వేసి నీళ్లు పోసి వాటి మీద తమలపాకును కానీ జిల్లేడాకును కానీ పెడితే అంకురములు వస్తాయి. మన యొక్క కార్య సాఫలితం కూడా ఈ అంకురాల్లా ఉంటుందని పెద్దల అభిప్రాయం. భూమిని కూడా పవిత్రమైనటువంటి భావనతో తల్లిలాగా భావన చేస్తాం. అట్టి భూమాత నుంచే సమస్తమైన వస్తువులు వస్తాయి. మనను పోషించటానికి ఆహారాన్నిస్తుంది ఈ తల్లే, ఈ భూమాతే. ఇదిగో
ఈ అంకురారోపణ వేదికపై పంచకారికలలో నవధాన్యాలను నిక్షిప్తం చేసి తులసీ దళాలతో పరిమళ పుష్పాలతో భూదేవిని అర్చించారు అర్చకవరేణ్యులు. ఓం స్వస్తి నో ఓం అమితామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యాతిధర నర్వణః స్వస్తి పోషా అసురో దదాతనా స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతనా స్వస్తయే వాయుముపప్రవా మహై సోమం స్వస్తి భువనస్య బృహస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయే స్వస్తి ఆదిత్యాసో ఉపవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తయే దేవా అవంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్ర పార్త్వమసః స్వస్తి మిత్రావరణ స్వస్తి వత్సే రేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అడిదే కృతి స్వస్తి పంచామనుచరేమ సూర్య చంద్రమసా వివ పునర్దదాగ్నతాధ్యానతా సంగమే మహే స్వస్తయనంతాక్ష వరిష్ఠనేమి మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసకం సమస్సో బృహద్దశో మిమారేమ అంబోముచమాం గిరసంగైంచ సుస్త్యా ఆత్రేయ మనసా చదాక్షం ప్రేతవారిశ్చరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంపాద్వేషభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. దేవదేవుడు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు లక్ష్మీ పద్మావతి సమేతంగా తామున్నటువంటి సప్తగిరి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించటానికై తిరుమలకు వెళుతూ మార్గమధ్యంలో తిరుమల కొండకు చేరటానికి మునిపే స్వామి ఈ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీనివాస మంగాపురంలో వచ్చి నిలిచారు ధర్మపత్ని పద్మావతి సమేతుడై. శాస్త్ర ప్రకారం పెళ్ళైన దంపతులు 6 నెలల పాటు కొండలు ఎక్కటం, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లటం లాంటివి చేయకూడదని అగస్త్య మహర్షి చెప్పటంతో ఆ నియమాన్ని గౌరవిస్తూ తిరుమల కొండ కింద ఉన్న కళ్యాణీ నదీ తీరాన ఈ శ్రీనివాస మంగాపురంలో 6 నెలల కాలం ఉన్న తర్వాత తిరుమల కొండకు చేరారని వెంకటాచల మహత్యం మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది. ఆ తదుపరి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు అర్చక స్వాములు. వైఖానస ఆగమోక్తంగా స్వామివారు తమ దక్షిణ హస్తానికి రక్షాబంధనాన్ని స్వీకరిస్తారు. అలాగే లక్ష్మీ పద్మావతులు ఇరువురు కూడా నిత్యకన్యకా శిరోమణులు వీరు. వారిరువురికి కూడా ఆ ప్రతిసర బంధనం అంటే ధర్మకంకణ విశేషాన్ని ధరింపచేసి వైఖానస ఆగమాన్ని అనుసరించి కైంకర్య పరులు కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవములో ఆత్మరక్షకపూర్వకమైనటువంటి కంకణాన్ని రక్షాబంధనాన్ని తాము ధరించి ఆ తరువాత యజ్ఞస్వరూపములో ప్రకాశించేటువంటి ఆ పరంధాముని విశేషంగా ఆరాధించటానికి సన్నద్ధమవుతారు. యజ్ఞనారాయణ యొక్క అర్చనా విధానాన్ని నిర్వహిస్తూ భక్తిభావంతో ముకుళిత హస్తాలతో నమస్కరిస్తూ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని మనం పొందుదాం. ప్రతి జన్మ నీ పాద పద్మమందలి మధువనిలో నర్తించు వాసమిమ్ము. ప్రతి జన్మ నీ పాద పద్మమందలి మధువనిలో నర్తించు వాసమిమ్ము. నీ దివ్యలీలన్ నిరతము స్మరించు భక్తి విద్యల మనోభాగ్యమిమ్ము. ధర్మార్థ కార్యాల ధన సంచయములందు తరగని శక్తిని తలపలనిమ్ము. ధర్మార్థ కార్యాల ధన సంచయములందు తరగని శక్తిని తలపలిమ్ము. కామనుభవమందు కాంక్షల ప్రోదోలు గత జన్మ గుణ కర్మ కలుగనిమ్ము. ఎటచ చూసినా నీవుగా నెరుకపడుము. వరమునొసగంగ ప్రార్థింతు పదము విడువా. నన్ను నీలోన చేర్చి నాయార్తి తీర్చుము వెంకటేశ్వరా. అదిగో లక్ష్మీ పద్మావతి అమ్మవార్లకు ఆర్ఘ్యపాగ్య ఆచమనీయ కైంకర్యాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టలక్ష్మీ స్వరూపములో తన భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ
ఈ లక్ష్మీదేవే గృహాలలో గృహలక్ష్మిగా, గోవులలో కామధేనువుగా, యజ్ఞంలో దక్షిణాదేవిగా, చంద్రునిలో శోభాలక్ష్మిగా, పాతాళంలో నాగలక్ష్మిగా, సూర్యునిలో తేజోలక్ష్మిగా ప్రకాశిస్తున్న ఈ మహాలక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణి హృదయలక్ష్మిగా భక్తులందరినీ తరింపజేస్తుంది. అదుగో అర్చక వరేణ్యులు మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి వామహస్తానికి రక్షాసూత్ర ధారణ జరిపించారు. ఆ తదుపరి పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి అర్చక వరేణ్యులు రక్షాసూత్ర ధారణ జరిపిస్తున్నారు. ఇదిగో ఈ కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లుగా ఇరు రూపాలలో దర్శనమిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి తమ హస్త పద్మాలను అందించటానికి సంసిద్ధులై అర్చక వరేణ్యులు వేదమంత్రాలతో అర్చిస్తున్నటువంటి కైంకర్యాలను స్వీకరిస్తూ పెళ్లి కుమార్తెలు చిరునవ్వుతో చిద్విలాసంతో సమస్త భక్తావళిని అనుగ్రహిస్తున్నారు. అదిగో అర్చక వరేణ్యులుగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించటానికి రక్షాసూత్రధారణ చేసుకుంటూ స్వామివారి పాద పద్మములకు నమస్కరించి తదుపరి కైంకర్యాలను నిర్వహించటానికి సంసిద్ధులవుతూ ఉన్నారు. భక్తిభావంతో వీక్షిస్తూ ఈ శ్రీనివాస మంగాపుర నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉందాం. ఊహకందని నీదు ఉజ్వల మహిమలు, ఊహకందని నీదు ఉజ్వల మహిమలు, స్వామి ఊహింపగనేనే ఊర్విలోన చిత్ర విచిత్రమీ చిద్విలాసపులీల చిత్రింపతరమౌన చిత్తమందు భావమందిరమందు భాసించు ద్వందాల బాధ చూపెడి తీరు బడయురెడలు సకల జీవన సార రక్ష. ఓ స్వామి సకల జీవన సార రక్ష, ఓ దక్ష ఓ సర్వేశ నీవేనా సర్వరక్ష. ఆదిమధ్యాంతరహిత ఆదిమధ్యాంతరహిత నిన్నాశ్రయింతు చింతనామృతగాన సతతమందు నారదాది వందిత జగన్నాథ వరద. అదిగో స్వామివారు ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవములో లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవములో అర్చక వరేణ్యులు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి, ఓం భువ ప్రజాపతిమావాహయామి, ఓం సువా పితామావాహయామి, ఓం భోద్భశరణ గర్భమావాహయామి. బ్రహ్మణే నమః. ఇదమాసనం సోమోదేనకం సోమర్వంతమాశకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్నం విదితకం సమే ముదశ్రవణం యో దదాసులస్మై. ఓం భూ సోమమావాహయామి, యజ్ఞాంగమావాహయామి, ఇందుమావాహయామి, చంద్రమావాహయామి. సోమాయ నమః. ఇదమాసనం బ్రహ్మణే పాద్యం బ్రహ్మణే అర్ఘ్యం బ్రహ్మణే ఆచమనీయం. సోమాయ పాద్యం సోమాయ అర్ఘ్యం సోమాయ ఆచమనీయం. బ్రహ్మ సోమాభ్యా నమః. పుష్పాన్ని పూజయామి, అక్షతాన్ని సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః. కదలీఫలం నివేదయామి. సోమాయ నమః. కదలీఫలం నివేదయామి. బ్రహ్మ సోమాభ్యా నమః. సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి. ఓం భూపతే భువనపదే మహతో బుధస్య పదే బ్రహ్మానంద్వారుణీమహే. అహం భూపతిరహం భువనపతిరహం మహతో భూతస్య పతిరిగ్ధపతిరాత్మిజ్యం గరిష్యామి. దేవసవితరేతాన్వార్తే దేవ్యమనసే పప్రవీమే. మనో గాయత్రీ గాయత్రీ తృష్టపే తృష్టిప్జగత్తే జగత్తనుష్టపే అనుష్టిప్ పంక్తి పంక్తి ప్రజాపతయే. ప్రజాపతిరిష్వేభ్యో దేవేభ్యో విశ్వే దేవా బృహస్పతి బ్రహ్మణే బ్రహ్మపూర్వస్వః. బృహస్పతిర్దేవానాం మనుష్యానాం బృహస్పతి ఘింఘోపాయ. ఓం భూపతే భువనపదే మహతో భూతస్య పదే సోమకం రాజానంద్వారుణీమహే. అహం భూపతిరహం భువనపతిరహం మహతో భూతస్య పతిరిగ్ధపతిరాత్మిజ్యం గరిష్యామి. దేవసవితరేతాన్వార్తే దేవ్యమనసే పప్రవీమే. మనో గాయత్రీ గాయత్రీ తృష్టపే తృష్టిప్జగత్తే జగత్తనుష్టిపే అనుష్టిప్ పంక్తి పంక్తి ప్రజాపతయే. ప్రజాపతిరిష్వేభ్యో దేవేభ్యో విశ్వే దేవా బృహస్పతి సోమాయ. ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతావర్తే త్వం నాకస్య పృష్ఠే చ మానోऽस्तु. సప్తఋషి నాగం సుకృతామిత్రలోకసత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ దేహి. ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్తిక్ష్యామి. ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతావర్తే త్వం నాకస్య పృష్ఠే చ మానోऽस्तु. సప్తఋషి నాగం సుకృతామిత్రలోకసత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ దేహి. ఓం ప్రోక్ష పవిత్రే ఏస్తో వైష్ణవ్యేస్తో యజ్ఞయే ఏస్తో వాయుపూతే స్తః.
विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः परिसरस्य पवित्रे एस्तो वैष्णव्यो देव सहित प्रहरे मिवितये पोषाते ग्रण्यं विश्यदो आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्ध्वामृत सन्त्वा शृणामि स्वादष्टं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरततो दत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूस्वं गृह्णामि सुवस्वं गृह्णामि भूर्भुवस्वस्वं गृह्णामि परिशिष्ट्यादिनाक्य अग्निस्तनुवम्मातिदादित्य अव्यगं रक्षस्व आहिनो निर्वपामि सुप्रतीकमजस्रेण भानुनादित्यशाप्रदं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कूर्चाग्रे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि धारणासि वानस्पत्योषि देव्यभ्यश्चं दश्म पृथिव्यापो गृह्णामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि अनया पृथिव्यापो गृह्णामि वसूनां पवित्रमसि सहस्रदान् वसूनां पवित्रमसि देवो वस्य वितोपनात् वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि उषणामावाहयामि कक्षामावाहयामि कक्षदेता सोममावाहयामि आर्जभागे ओम प्रजापतियजुष्टनिर्वपामि इंद्राजुष्टनिर्वपामि अग्नियजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नि सोमा आभ्याष्टनिर्वपामि तृप्यधिष्ठयामि अग्निज्योतिरसि समदसि स्वा अमृतमसि वारणमसि अंतरिकं रक्ष अंतरितारातयः चित्पतिस्वा पुनः वाक्पतिस्वा पुनः त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावि एकविंशमितया प्रोक्ष्य मूलाग्रे कृते स्पर्शयित्वा प्रोक्ष घृते स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आज्य इमामे चुरभिः इमामे अग्निष्टकां देनवस्संदो एकाशतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च अर्बुदञ्च निर्बुदश्च समुद्रश्चान्तश्च परार्तश्चिमामे अग्निष्टकां देनवस्संदो अदितेन मन्निस्व हनुमतेन मन्निस्व सरस्वतेन मन्निस्व देवसवितप्रसुव ब्रह्मन् सुमुहूर्तो अस्तु अग्निमलं गृह्य ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतिये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः विसर्पणे नमः अग्निपरिचयं कृत्वा वायुव्यादीशानान्तम् इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमा आभ्याग स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम अस्मिभ्याग स्वाहा उष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवदूतप्रासावि अजपूर्वोक्ता एवं विशेषनुशिष्टायामश्यां सुपरिदो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्वांगभूतम् अग्धप्रणयन मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे श्रद्धालोपे सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णं भविष्ये अदितेन मन्निस्व हनुमतेन मन्निस्व सरस्वतेन मन्निस्व देवसुतप्रसुव ओम अतो देवावं तनयतो विष्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्टर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादा अभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतितो रथानि पश्वसे इन्द्रस्य इच्छसकाय स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरार्धद् स्वाहा
तद्विप्रासो विपन्नवो जागृभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पथग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्म सरदेव सवितप्रासादि। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస మంగాపుర దివ్యక్షేత్రములో లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవములో ఇంతవరకు అర్చకవరేణ్యులు శ్రీనివాసాయ తే నమః అస్యాం శుభదితో అస్య దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపతే పురుషోత్తమస్య శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రీత్యర్థం అస్య యజమానస్య. అయ్యా అందరూ మనసులో మీ మీ గోత్రాలు మీరు చెప్పుకోండి. ఇంటి యజమానుల పేరు, తర్వాత వారి ధర్మపత్ని భార్య పేరు, తర్వాత మీ పిల్లలు ఎవరు కావాలనో మీకు వాళ్ళందరి పేరును ఒక్కసారి మనసులో స్మరించుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. తస్య సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య వీర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ కళ్యాణోత్సవం అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ అర్పణమస్తు. भगवतो नारायण श्रीपते पुरुषोत्तमस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवांगभूतं महासंकल्प गोत्र परवर करिष्ये। ओम अत भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि नारायणस्य अचिन्त्या शिक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये
పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నామేకతమే అప్తేజో వాయురాకాశహంకార బహదవ్యక్తాక సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ మండలే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజ పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానా ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక దపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతోభాగే మహానాళాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణమణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్గంటి శుండ దండోర్తండితే అమరావతి తేజోవతి శయ్యమణి రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్తరకావతి యశోవతీతి అష్టనది పరిపూర విరాజితే ఇంద్ర అగ్నియమనిరుత వర్ణ వాయు కుబేర ఈశానాక్య అష్టలోక బాలక పరిపాలతే లోకాలోకాచల వలయతే లవణేక్షు సురాసర్పిదధి క్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరురుతే ఇంద్రకండ కశేరకండ తామ్రకండ గభస్తికండ పున్నాగకండ గంధర్వకండ సౌమ్యకండ వరుణకండ భరతకండాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతకండే మహాసరోరహంకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్ష యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీ అహోబిల గరుడాచలస్య పూర్వదిగ్భాగే శ్రీరంగక్షోత్తరదేశే మహాన్ మధ్యప్రదేశే సత్యవ్రతక్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధో పరార్తిద్వేయ జీవనో బ్రాహ్మణః ద్వితీయ ప్రహారార్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూర్త నామధేయేంద్ర సమయే పార్థివ కూర్మ ప్రళయాంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే తామస రైవత చాక్షుషో సూర్య సావరణే ధర్మ సావరణే రస సావరణే వేద సావరణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే ఆస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారికే చాంద్రమానేన ప్రభవాది సృష్టి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీమతో శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతుః ఆశ్వైజమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమాస్యాం శుభదితో వాసరః వాసరస్తు స్థిరవాసరయుక్తాయాం శుభనక్షత్ర రేవతి నక్షత్రయుక్తాయాం శుభయోగ శుభకరణ శుభముహూర్త ఏవంగణ విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితో అందరూ ఒక్కసారి మనసులో మమ అని తెలుసుకోండి నాన్న. మమ అనేక జన్మ ఇహ జన్మాని చ ఏతక్షర పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రాశి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురిదక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాలిత నానాగ్రంథోక్త శాస్త్రోక్త మార్గేణ వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యో ఉతీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాష్ట్రేణ సహస్రావసాన తిలాపకర్షణ సంహిత కాలే ఆదిత్యలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిస్తోమాది శాధుర్యామ శాంతవన వార్జపేయ అశ్వమేధాది శతకృతు పుణ్యఫలావ్యాప్త్యర్థం ఆమోద సంహోద వైకుంఠాఖ్య సాలూక్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం అహం కన్యాదానం కారయిష్యే.
చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యం శుభం భవంతు. ఆంగీరస బ్రాహస్పత్త భారద్వాజ త్రయారిషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీట కటక కేయూర హారాది దివ్యాభరణ భూషితాయ ప్రసన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణకరణ వాహనరూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజోరత్నకరాయ సకల శాఖాధ్యాయనే అఖిల లోక గోత్రోత్పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసోజాతాయ అర్చావతారాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ భార్గవచ్చాపుర ఔర్దుల పంచారిషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ఉత్తర బల్గుని నక్షత్రో కన్యరాశో జాతాం ఇమాం శ్రీదేవీ నామ్ని ఇమాం కన్యాం కాశ్యప్రావస్వార నేత్రువత్రయారిషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపశ గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం రేవతీ నక్షత్రో మీనరాశో జాతాం ఇమాం శ్రీ భూదేవీ నామ్ని ఇమాం కన్యాం కన్యాం కనక సంపన్నాం సర్వాభరణ భూషితాం యాస్తాం విష్ణవే కళ్యాణ వెంకటేశ్వర గోవింద గోవింద. స్వామివారికి శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవార్లకు జరుగుతున్న ఈ కళ్యాణ మహోత్సవములో అర్చక స్వాములు ఆఘార వైదిక ప్రక్రియ అనంతరం స్వామివారికి అమ్మవార్లకు కన్యావీక్షణ కైంకర్యాన్ని నిర్వహించి మధుపర్కాన్ని నివేదించి నూతన వస్త్రాలు సమర్పించి కన్యాదానాన్ని జరిపించి మహాసంకల్పాన్ని శ్రావ్యంగా అర్చక స్వాములు పఠించారు. అదిగో మనం వీక్షిస్తున్నాం. అమ్మవార్లకు ధరింపజేయబోయేటువంటి పరమ పవిత్ర మంగళసూత్రాలకు మాంగళ్యారాధన కైంకర్యాన్ని నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. సకల నదీ జలాలతో ఈ మంగళసూత్రాలను అభిషేకించి వివిధ ఉపచారాలతో అర్చించి శ్రీ మహాలక్ష్మిని సర్వమంగళాదేవిని ఈ మంగళసూత్రాలలోకి ఆవాహన చేస్తూ సమస్త జగత్తుకి శుభపరంపరలు ప్రసాదించమంటూ అర్చక స్వాములు సమంత్రపూర్వకంగా అర్చిస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీ పద్మావతి సమేతంగా వెంకటగిరి పాదాల చెంత నిలిచినటువంటి శ్రీనివాస మంగాపురములో కొలువైనటువంటి స్వామి తాము మహాసంకల్పపూర్వకంగా కన్యాదానాన్ని స్వీకరించారు. భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోక పర్యంతం ఊర్ధ్వలోకాలతో అలాగే సప్త పాతాళ పర్యంతం ఉన్నటువంటి పాతాళ లోకాలతో కూడినటువంటి అధోలోకాలతో నిండినటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూమి, అందుకే దానిని మధ్యమలోకం అంటారు. ఈ మధ్యమలోకములో కర్మాచరణ అనేటువంటి దాన్ని నిర్వహించి దాన్ని ఫలితాన్ని పొందాలి అనుకున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా క్షేమ లాభ శుభంపరలు కలగచేస్తూ మహాసంకల్పపూర్వంగా స్వామివారు కన్యాదానాన్ని స్వీకరించారు. ఇందాక అర్చక స్వాములు కన్యాదాన ఫలం గురించి మంత్రపూర్వకంగా తెలియజేశారు. ఏమిటి ఈ విశిష్టమైన కన్యాదాన ఫలమంటే? మన పురాణాలలో అనేక దానాల గురించి చెప్పారు. పద్మపురాణంలో ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని తెలియజేశారు. కృతయుగములో తపస్సు, త్రేతాయుగములో జ్ఞానము, ద్వాపర యుగములో యజ్ఞము ప్రశస్తమన్నారు. కానీ ఈ కలియుగములో మాత్రం దానము ఎంతో విశిష్టమైన ధర్మం అని చెప్పారు. వాటిలో ప్రశస్తమైనటువంటిది కన్యాదానం. అదిగో మనం వీక్షిస్తున్నాం. స్వామివారి పాదాల చెంత నారికేళము మీల మంగళసూత్రాల నుంచి వివిధ ఉపచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు అర్చక వరేణ్యుడు. మయసహ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం పితॄణాం శాశ్వత బ్రహ్మలోక నివాస సిద్ధ్యర్థం. తానే కాకుండా 10 తరాల పూర్వీకులు 10 తరాల తర్వాతి వారు కూడా శాశ్వత సత్యలోక నివాసాన్ని పొందేటువంటి మహాపుణ్యం ఈ కన్యాదానం వల్ల కలుగుతుందని మనకు తెలియచేశారు. ఇంతటి విశిష్టమైన కళ్యాణ మహోత్సవం ఎంతో అదృష్టముంటే కానీ వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలగదు. అదిగో అర్చక వరేణ్యులు మాంగళ్యారాధన కైంకర్యాన్ని నిర్వహించి ఉభయ దేవేరులకు మంగళసూత్రధారణ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. భక్తిభావంతో వీక్షిద్దాం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థి సాధికే
శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్. డయాబెటాలజీ, స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్స్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు, చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్ లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234, 9700971100.